RSW चैनल रे समस्त दर्शक मानक स्वागत करुच्ची। आज आम आसी पहुंचीचु बंद ब्लॉक प्रधानपड़ा पंचायत जी की एक प्रसिद्ध हाईस्कल जहाँ पंचायत उच्च विद्यालय जार नाम केवल बंद ब्लॉक नुहे सारा भद्रक जिले में परिचित। सेठाकार जो पिला मानकर रिजल्ट रही सहित जो प्रधान शिक्षक जो अवदान रही स्कूल प्रति ता विषय आज आम से स्टाफ मान सहित कथा ता सहित सार भी आम इंटरव्यू करवा। आसंता मे मास 4 तारिख दिन रविवार दिन से क्याकतली जी की प्रधान शिक्षक रही अवसरकालीन संबर्धना सभा अनुष्ठित होगा जाऊँगी। तो यह आम आसीचु से सहित आम कथबार्ता करवा स्कूल रो इतिहास विषय एवं सार को स्कूल प्रति जो अवदान रही विषय आम आलोचना करिबा। नमस्कार, मो रमाकांत जेना हिंदी शिक्षक भाव में पंचायत उच्च विद्यालय कार्य कर आसुची। दीर्घ वर्ष है एठी स्कूल नथिला किंतु बहु कष्ट बहु परिश्रम फल एठी विद्यालय उंकी मारी दुईटा विद्यालय एठारे हेई से मध्य भांगी जाइए। समस्त मन भीतर गोटे निराशार छाया खेली जाइतिला। ठीक 2004 मसीहा जुलाई 12 तारिख दिन यह पंचायत उच्च विद्यालय जन्म नेला एवं ग्रामवासी सहित समस्ते आमर प्रिय प्रधान शिक्षक शेख याकत अली सार को जे दायित्व अर्पण करागला एवं प्रधान शिक्षक भाव में से दायित्व नेले एवं एमती भाव से कार्य कले आज महाद्रुम परिणत होची। जो नभश्चंडी महाप्रसाद केवल तांकरी जे दयारु बा तांकरी परिश्रम आज सृष्टि होची। से एक नियारा मनीष तांको सहजे बुझिबा कष्टकर। से शयन सपने जागरणे सबुबले स्कूल को कथा चिंता करती एवं सबुबले से आज गोटे काम है काली गोटे काम हम काली गोटे काम ये गोटे पर गोटे अनेक कथा से चिंता करती और संगे से कार्य को संपादन करने से चेष्टा करती। किंतु बड़ दुख परितापर विषय से महान पुरुष जे कि आम समस्त प्रिय आम समस्त जे आनी एठी स्थान देइचंती विद्यालय रे से आज आम पाखरु विदाय नउचंती। ये होची समयर सतर्क घंटी किंतु विदाय नेले किसी कथा नहीं। समस्त दिन ना दिन विदाय समय आसीबो किंतु सरकार एमिति व्यवस्था जे से आज शून्य हस्त घर को जाउचंती एवं जहाँ भी जे कार्य समय जहाँ भी दरमा दिरा पाउथले परिवार चलुथला किंतु एबे चिंतार हुए तो से भांगी पड़े केमिति परिवार चलिबो केमिति निजे जे रोग बाग विभिन्न पर्वपर्वाणी या भितर केमिति निजको से सामिल करिवे एटा बड़ दुख कथा। जहाँ मु भगवान पाखरे प्रार्थना करुची से दीर्घजीवी होंतु सदा सर्वदा निरोगरे रहंतु एवं तांको परिवार सब बेले हसु थाउ एवं तांको चलापथ कुसुमित हो। एति कही मोर वक्तव्य शेष करुची। जय हिंद, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मो श्री जगन्नाथ द्विवेदी क्रीड़ा शिक्षक भाव में पंचायत उच्च विद्यालय पदनपड़ा कार्यरत शिक्षक भाव में कार्य करुअछि। मो ये विद्यालय निजुक्ति पाइबा दिन ठारू मो क्रीड़ा क्षेत्र में एते अग्रणी होई नथिले मध्य पश्चातपटे आमर प्रधान शिक्षक महोदय शेख याकत अली सार से मते सदा सर्वदा प्रेरणा जोगैछंती एवं क्रीड़ा क्षेत्र में ब्लॉक जिला राज्य स्तर में किपरि भाव में आम पिला माने भल प्रदर्शन करें से कथा सार उद्यम ही सब माने सफल हो पारछि। मु आज गर्व एवं गौरवान्वित होइछि सार एवं डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में जने भल खेल शिक्षक भाव में परिचित होइछि सार सार आज 2004 मसीह कार्यरत होई आज से अवसर नेउचंती सत किंतु सदा सर्वदा ये विद्यालय तांकर ये विद्यालय से थिबा पर्यंत ये विद्यालय तांको स्वहस्ତରେ निर्मित होइछि एवं तांको कार्यदक्षता सेमिति निखुण भाव रहिबो एवं आम माननकु प्रेरणा जोगैबे। आमे सेही परि भाव में पिला माननकु नै ब्लॉक जिला राज्य स्तर रे क्रीड़ा प्रदर्शन करिबो। सारंकर अवसर दिन सुखमय हो मु ईश्वर पाखरे एतिक मु प्रार्थना करू। मु जहारुद्दीन साहाजी पंचायत उच्च विद्यालय प्रधानपड़ार असिस्टेंट टीचर।
ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବେଶରେ ଦୁଇ ଥର ହାଇସ୍କୁଲ ହେଲା ପରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତାପରେ ଏ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଏଠି ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ମାଇନରିଟି ଜାତିର, ସେମାନେ ବାହାରେ ପଢିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ଆସିଲା 2002 ମସିହାରେ, ଯେତେବେଳେ କି ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହାଇସ୍କୁଲ ନାହିଁ ସେଠି ନୂତନ ଭାବରେ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଗଢ଼ାଯିବ। ତ ସେଇ ନୀତି ନିୟମକୁ ନେଇ 2004 ମସିହା ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଦନପଡ଼ା ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ଶେଖ୍ ୟାକତ ଅଲିଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା। କଥାରେ ଅଛି, ଅତୀତର ସ୍ମୃତି କେତେ ଯେ ମଧୁର, କେତେ ଯେ ବେଦନା ମୋର, ବର୍ଷ ଚାଲିଯାଏ ଦିନ ରହିଯାଏ ପରିଚୟ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପରିଚୟ ଆଜି ନିଆରା ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ 2002 ମସିହାରେ ଯୋଉ ୟାକତ ସାର୍ ନାମକ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଏଠି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେ ଆଜି ମହାନାୟକରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଯାହା ହଉ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ସଂସ୍କୃତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତିକି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉନା କାହିଁକି, ସେ ସବୁଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ବା ଉପର ସ୍ତରକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନୋବଳ ହଉଛି ଜିତଖୋର ମନୋବଳ। ଯାହା ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ସେଇଆ ହିଁ କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏତେଟା ଯୋଉ ଜଣା ନଥିଲା, ବହୁତ ଜିନିଷ ଜଣା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ରହି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଗଲୁ। ସେ ଆମ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆଜି କେବଳ ଯେ ବ୍ଲକରେ ନୁହେଁ, ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ନାମ ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଅବସର ସମୟ ଯୋଉ ଆମର ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖ ଥିଲା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ, ତାହାକୁ ଆମେ ମେ 4 ତାରିଖରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆମେ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଯୋଉ ମହାନାୟକ ସବୁ କିଛି ଏଠି କରି ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ନା ତାଙ୍କୁ କିଛି ପେନସନ ମିଳିବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର, କିଛି ଟଙ୍କା ବି ଟଙ୍କାଟିଏ ସେ ପାଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ସେ ଚଳିବେ କେମିତି? ସେ ଯୋଉ ଝାଳ ବୋହି ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଏ ଜାଗାକୁ ଜଗି, ଏପରିକି ଗୋଟେ କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ବି କାହାକୁ ଲଗେଇ ଦଉନଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ ମହାନାୟକ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କହିଲା ବେଳେ ମନ କୋହଳି ଉଠୁଛି ଯେ ମହାନାୟକ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଋଣୀ। ତେଣୁ ସେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଇଁ ହଉ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଉ, ବା ଆମ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଉ, ସବୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ସଦାବେଳେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେମିତି ବ୍ଲକରେ ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜ୍ୟରେ 1 ନମ୍ବର ହବ, ଏହାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଘର ଦେଖିବେ ସରକାରୀର କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ। ନିଜ ହାତରେ ସେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ନିଜେ କାହା ପାଖରୁ ଚାନ୍ଦା କରିକି ବା ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସବୁ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମାଟି ଗୋଡ଼ି, ମାଟି ବାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମରେ ସେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଥିଲେ। ଆଜି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ସେଇ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ସେଇ କଥା ଯେ କି ଏତେ ଦିନର ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ଚୁରମାର ହେଇଯାଉଛି। ଆଜି ସେ ଆମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ପାଖରେ ରହିଥିବେ, ଆମକୁ ସେ ପ୍ରେରଣା ଦଉଥିବେ। ତେଣୁ ବିଧିର ବିଧାନ କି କରିବା ଆନ, ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ତ ହେଲା। ତ ତଥାପି ଅବସର ସମୟ କେମିତି ସୁଖମୟ ହଉ, ଏତିକି ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ରହୁଛି। ନିବାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାଂ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମଃ। ମନମୋହତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗତ ଗୁରୁ ମଦାତ୍ମା ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ମୁଁ ଅରୁଣ କୁମାର ବାରିକ, ଜଣେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ମୁଁ ସୁଦୂର ଧାମନର ବ୍ଲକରୁ ଚୁଡ଼ାକୁଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ପଦାର୍ପଣ କଲି। ସେତେବେଳେ ମୋର ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ପାଇଲି, ତାହା ଜୀବନ ଭିତରେ ମୋତେ ବହୁତ ଦିଗକୁ ମୋତେ ଅଗ୍ରସର କରିଛି। ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ସମାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ସେଇଠୁ ଶିଖିଛି ମୁଁ ସମାନୁବର୍ତ୍ତିତା। ଏବଂ ସମାନୁବର୍ତ୍ତିତାରେ ସେ କେବେବେଳେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ତମକୁ ପଛକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କେବେ ବି ତାଙ୍କର ପଛ ବା ବ୍ୟାକଗିୟର କେବେ ବି ତାଙ୍କର ନଥାଏ। ସବୁବେଳେ ସେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି, ଭୁଲ ହଉ ଠିକ ଆଗକୁ ଚାଲ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ପାଇଁ ତ ମୁଁ ବ୍ଲକରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଏବଂ ଯୋଉଠି ଦେଖିଛି, ଯେତେବେଳେ ଯୁଆଡେ ଯାଇଛି, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଛୋଟିଆ କବିତାଟେ କହୁଛି। ମୁଁ କେବଳ ଧୂପକାଠିଟେ ହେବି, ତୁମରି ମହକାଏ ସାରି ନୀରବରେ ଜଳିଯିବି। ମୁଁ ହେମନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା,
এই ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନପଡ଼ାର ଜଣେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ। ମୁଁ 2013 ମସିହାରୁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ କାମ କରୁଛି। ଏଠି କାମ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ପାଇଛି। ଆଉ ସେ ଅନୁଭୂତିର ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସେ କାକତଲ୍ୟଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଯିଏ ଦେଖିପାରେ ସେ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ନାୟକ, ମହାନାୟକ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ସେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବାର ଶ୍ରେୟ ସମସ୍ତେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ଚାକିରିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ପାରିବାରିକ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜାକୁ ପଛରେ ପକାଇ 24 ଘଣ୍ଟା ସେବା ଦେବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆଜି ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉଛି ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନପଡ଼ାର ଆଜି ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ପରେ ଏକ ନବକଳେବର ହେଇଛି। ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବଣମଲ୍ଲି ପରି ବଣରେ ଝଡ଼ି ଯାଇ ନାହିଁ। ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଆର ଆଜି ସୁନାମ ଖେଳି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସରକାଳୀନ ସଭାରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ପତ୍ରିକାରେ ମୋର ଲେଖାରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଚାଣକ୍ୟ। ଯେଉଁ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ପାଇଁ ସେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସାରା ଭାରତରେ ପରିଚିତ କରାଇ ପାରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଚାଣକ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କର ଦୁଃସାହସିକତା, ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ଅନେକ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିଛି ଏବଂ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବକୁ ଆଜି ବହୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରସାରିତ କରିପାରିଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦାୟକାଳୀନ ଅବସରରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ନିରୋଗ ଜୀବନ କାମନା କରିବି ଏବଂ ଆଶା କରିବି ସେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେମିତି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ, ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ଅନୁଶାସନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ, ସେମିତି ଆମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ ଓ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।